बंधु माने दयाकरी ध्यान दे शुणु आपणक घरे शांति संपर्क रे एक संकेत देखा जाउछि। जदि आपण एहाकु समय मध्यरे बुझी पारंती तेबे एक बड़ समस्या को एड़ा जाई परिबो किंबा कम करा जाई परिबो। भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण ज्योतिष सांकेतिक चिन्ह गुड़िक सर्वदा केवल एक संकट को सूचाई न थाए। प्रायतः सेमाने आमको पूर्वरु सतर्क कराई दियंती एवं आपणक राशि पाई वर्तमान सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची जहा दृश्यमान हेउची ता पछरे एक गुप्त कारण थाई पारे जहा आपण ए पर्यंत संपूर्ण भाबरे बुझी नाहंती। बंधु माने निकट भविष्यत विषय किछि शक्ति सृष्टि हेउची जहा आपणकर घर, आर्थिक, परिवार एवं मानसिक शांति को प्रभावित करि पारे। एहा एक निर्णायक भविष्यवाणी नुहे, बरं ज्योतिष सांकेतिक चिन्ह एवं संभावना को बुझिबार एक प्रयास। आपणकर कार्य, निष्पत्ति एवं परिस्थिति एही संकेत गुड़िकर फलाफल को परिवर्तन करिपारे। तो बंधु माने आसंतु प्रथमे एक रहस्यमय संकेत विषय आलोचना करिबा। जदि किछि समय धरि कोनोसी स्पष्ट कारण बिना आपणक घरे अस्थिरता वृद्धि पाइछि, जदि सामान्य कथा को नहीं जुक्ति तर्क हेउछि, जदि आपण परिवारर कोनोसी सदस्यंकर स्वभाव रे हठात परिवर्तन देखंती किंबा जदि आपण बारंबार अनुभव करंती जे आपणक ठारू किछि लुचाई रखा जाइछि, तेबे एहाकु केवल संजोग बोली भावंतु नाही। ज्योतिष दृष्टिकोणरू एपरी परिस्थिति प्रायतः एक परिवर्तनर संकेत देई पारे जहा ए पर्यंत संपूर्ण भावरे प्रकाशित होई नाही। किंतु अपेक्षा करंतु, सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत ए पर्यंत आसीबाकु बाकी अछि। एही समय संध्या समय विशेष ध्यान देवा आवश्यक। जदि संध्या परे आपणक घरर परिवेश हठात भारी अनुभव हुए, जदि कोनोसी पुराना विवाद पुनर्बार देखा जाए, जदि हठात फोन कॉल किंबा मेसेज आपणक मनर शांति को विचलित करे, किंबा जदि आपण निजको बिना कारण रे अतीतर कहा विषय चिंता करते, तेबे भावप्रवण शक्ति खेल रे थाई पारे। विशेष करी राति रे बारंबार समान चिंताधारा आसीबा, कोनोसी निष्पत्ति विषय अस्थिर अनुभव करिबा किंबा हठात उठिबा आपणक पाई आत्मनिरीक्षण रे नियोजित हेबा पाई एक संकेत होई पारे। एही ठारे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। आपण जहा एक संकट भावरे अनुभव करंती ताहा प्रकृत रे एक लुकायित समस्या विरुद्ध रे आपणको सतर्क करिवार एक संकेत होई पारे। आपण प्रायतः युक्ति माध्यम रे सब किछि बुझिबाकू चेष्टा करंती। आपण तुरंत लोकों को विश्वास करंती नाही, किंतु थरे आपण एपरि कले आपण संपूर्ण विश्वस्ततार सहित सेमानंक पाखरे ठिया हुंती। यह आपणकर शक्ति एवं केतेक समय आपणकर दुर्बलता, कारण किछि लोक ए विश्वास योग्य प्रकृतिर सुजोग नेबाकू चेष्टा करि पारंती। तेणु निकट भविष्यत रे आर्थिक कारोबार किंबा घरे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे शीघ्रता एड़ाइबा बुद्धिमानर कार्य हेब। आर्थिक सूचक गुड़िक मिश्रित देखा जाउछि। गोटिए पटे हठात खर्च हेबार संभावना अछि, अन्य पटे अटकी रहितिबा पांठी पुनरुद्धार किंबा पूर्व कामरू आर्थिक लाभ पाइबार आशा रहिछि। जदि कोनोसी देय, व्यवसायिक चुक्ति किंबा चाकरी संबंधी आर्थिक निष्पत्ति आलोचनाधीन अछि, तेबे कागज पत्र एवं सत्तावली को संपूर्ण भावरे बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केवल अन्य कहार कथा उपरे आधार करी निष्पत्ति नेबा आपणक पाई परामर्शित हेब नाही। एही परिप्रेक्षी रे जणे निर्दिष्ट व्यक्ति एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि पारंती, जे आपणकर अति निकटतर किंबा दूर परिचित होई पारंती। से माने निश्चित भावरे शत्रु होई न पारंती, किंतु से माने जहा कुहंती ताहा आपणक परिवार मध्यरे भूल बुझामणा सृष्टि करि पारे। तेणु तृतीय पक्ष कोन कहउचंती ताहा आधार रे परिवारर सदस्यंकु तुरंत संदेह करंतु नाही। प्रायतः असंपूर्ण सूचना हेउची बड़ द्वंद्वर मूल कारण। जदि यह आपणक जीवन सहित प्रतिध्वनित हुए, तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान लेखंतु। बंधु माने एबे आसंतु चाकरी एवं व्यवसाय विषय आलोचना करिबा।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହଠାତ୍ ବଢିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କାମର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାମଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଭାଗିତା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉନାହିଁ ଯେ କ୍ଷତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ବରଂ ସେମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର ନ କରି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହୁଏତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭାବନା ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପୃଷ୍ଠରେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚିନ୍ତା, ଚାପ କିମ୍ବା ଅତୀତର ଦୁଃଖ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। କେତେକ ସମୟରେ ପରିବାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସଙ୍କଟ ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏପରି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସଙ୍କଟ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ସଙ୍କଟ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା କିମ୍ବା ନୀରବତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରେମ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ମୃତି, ଖବର କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ଏଠାରେ ତରବରିଆ ହେବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ହାତ ମିଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅତୀତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ କାରଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାପ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ଥକାପଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂଚକକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ହେଉଛି ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ସଂକେତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ, ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ସ୍ମୃତି ଏବେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଏକ ଅସମାପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଭୟର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଭୁଲ ହେବ। ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଭାବନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଭୟ ଥିଲା କି ଚେତାବନୀ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର କେହି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା କି? କେତେବେଳେ ଆମର ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନରେ ଆମେ ଦମନ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣେ। ଏବଂ ଏବେ କର୍ମର ଦିଗକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଚରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଧାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ସମୟ କେବଳ ଏକ ସଂକଟର ସୂଚନା ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ହନୁମାନ କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଯେମିତି କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ନ ହୁଏ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ କିଛି ଅପଲୋଡ ହେଉଛି। ଯଦି କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ତାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବନାଇ କିମ୍ବା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏହି ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂକେତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଏପରି କିଛିରୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ନୀରବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା କେବଳ ପରିବାରର ଗତିଶୀଳତା ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏକ ଅତୀତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ସୂଚନା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଆମ ଆଖି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଘରେ କାହାର ନୀରବତା, ପୁରୁଣା ବିବାଦର ହଠାତ୍ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା କିମ୍ବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଉପକରଣ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଭୟ ଆମର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସମାଧାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଘର ମରାମତି, ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କ୍ରୟ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ବକେୟା ଦେୟ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚାପକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ ପାଇବା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତୀତର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ଲାଗିପାରେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନାର ପ୍ରମାଣ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେହି ଜଣେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ମିଠା କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ଥାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ହେଉନା କାହିଁକି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସର୍ବଦା ଭଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାରିବାରିକ ବିଷୟକୁ ଫେରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏପରି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ବାହାରେ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କାହା ସହିତ ନିଜର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଚରଣରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହିଠାରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ମୂଳ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି ତାହା ନ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାକୁ ଭୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆଲୋଚନାର ପଥ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତୀତର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ବହୁତ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କିମ୍ବା ଏକ ପରିଚିତ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିଆସିବେ। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏହି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହସ୍ୟର ଏକ ସ୍ତର ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖବର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ମନ ରାତିରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃ ଜାଗରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତି ଆଣିବା ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି କେବଳ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଏକ ସଙ୍କଟକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବାର